بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العليم. السلام عليكم. MashaAllah. Well done, children. ஒரு சின்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட். இப்போ எனக்கு டைம் வந்து ரொம்ப இடிக்கிற மாதிரி தெரியுது. இது காரணம் என்னன்னு சொன்னா, நாங்கள் முதல்லயே எல்லாத்துக்கும் பேரை தாங்க, ரிஹர்சலுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனால் கொஞ்சம் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதுனால நம்ம ஃபங்க்ஷனும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஆரம்பிக்க முடியாத நேரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் பின்தங்கிட்டு இருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் வந்து எல்லாம் பெர்ஃபெக்டாக முடிக்கிறதுக்கு அருள் புரிவானாங்க. அதனால நான் மீண்டும் நான் சொல்றேன், ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிற எனக்கு இங்கே அடிக்கிறாங்க என்னப்பா. அதனால நீங்க தயவு செய்து நீங்க எந்த அளவுக்கு கோஆபரேட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் பெட்டரா எங்களால் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். நீங்க அதனால ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் டைம்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி கொஞ்சம் இன்வால்வ்மெண்ட் காட்டி எங்களோட கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னும் நல்ல ப்ரோக்ராம் எங்களால் தர முடியும். அதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு நான் மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Get their gift and this gift will be presented to them by our president Janab Hassan Hussain. Next event, daily doers. The contestants are Fatima, Khadija and Amina. Please come for the stage. These children, they are going to recite duas. So one will say in Tamil, the other will say in English and the other will say in Arabic. So I request all the parents, எல்லாருமே இந்த மாதிரி துவாக்களை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம் படிச்சு கொடுத்து அதை பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்ல நமக்கும் சேர்த்து நான் சொல்றேன். இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுக்கு இது ஒரு தூண்டுகோலா இருக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ். Assalamu alaikum. Today we are going to recite du'as of our daily life. Prophet Muhammad said dua is the essence of all worship, so we should follow that, inshallah. What should we say when beginning any work? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most kind, most merciful. அளவற்ற அல்லாஹ்வுடன் நேரற்ற அன்புடன் அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பிக்கிறேன். What should we say before going to bed? Allahumma bismika amutu wa hiya. Oh Allah, with your name do I live and die. Ya Allah, உன் பெயராலே தூங்குகிறேன், இன்னும் உன் பெயராலே விடுகிறேன். What should we say on awakening? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Praise be to Allah who gave us life after giving us death, and to Him is our raising up. நம்மை தூங்கச் செய்து
பிறரை விடுக்க செய்தானே அவனுக்கே எல்லா புகழும். What should we say before entering the toilet? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, I seek your protection from the male and female devil. Ya Allah, நிச்சயமாக நான் ஆண் பெண் சைத்தானின் தீங்கை விட்டும் பாதுகாவல் தேடுகிறேன். What should we say after leaving the toilet? غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى عافاني. I seek your pardon, praise be to Allah who removed from me his comfort and gave me relief. என் மேய்ச்சல் அஸ்தங்களை நீக்கி ஆரோக்கியத்தை அளித்த அல்லாஹ்வுக்கே எல்லா புகழும். What should we say when drinking milk or anything? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Oh Allah, bless us in it and give us increase of this. Ya Allah, இதிலிருந்து எங்கள் பரக்கத் கொடுப்பாயாக, இன்னும் அதிகப்படுத்துவாயாக. What should we say before meals? Bismillahi ala barakatillah. In the name of Allah and upon the blessings of Allah. Allahin barakattai naadi avan naamathai koori saapidinen. What should we say if forget to say Bismillah? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. In the name of Allah, in its beginning and its end. Allahin திருநாமத்தை முதலிலும் முடிவிலும் கூறுகிறேன். What should we say after meals? Alhamdulillah alladhi at'amana wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Praise be to Allah who gave us food and drink and made us among the Muslims. உண்ணவும் பருகவும் தந்த எங்களை உண்மை முஸ்லிமாக்கிய அல்லாஹ்வுக்கே எல்லா புகழும். What should we say after sneezing? Alhamdulillah. Thanks and praise be to Allah. Allah'ukke ella puhalum. What should we say when someone sneezes? Yarhamakallah. May Allah have mercy on you. Allahumma rahmat saywana. What should we say when thanking someone? Jazakallah khaira. May Allah reward you well. Allahumma rahmat saywana. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Well done, girls. Please don't go away. You want to take your gifts? உங்களுடைய பிரைஸ்ல வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க மட்டும் போலாம் நீங்க. So this prize will be given by our Vice President, Mr. S. Jamal. First speaker will be Musa Qadri. Please. The most respectable parents, brothers and sisters, Assalamu alaikum. I would like to take this great opportunity to express my ideas which is related to the parents and their roles. I hope you will enjoy this topic. No one can deny the supreme sacrifice and care that a mother renders her child. She carries them by enduring strain after strain, and subsequently at the time of death, birth, she is suspended between life and death. The father's sacrifice is just as big. It is the father who is the breadwinner in the family. He also hopes for his children similar to that of the mother, which means that their children succeed in becoming useful individuals. Expectations of parents with regard to their children are towering, and it would make them extremely happy if their hopes become reality. A child who has achieved this is a pleasure to behold, one who gladdens their parents' heart, and like a child who is mentioned the following dua: "O our sustainer, grant that our spouse and offsprings be a joy to our eyes, and cause us to be foremost among those who are conscious of thee." Thus, every children must aspire to fulfill the desires and hopes of their parents. If they are still a student, they should study well and earnestly in order that they may perform well. If they complete schooling and get into society,
They should put into practice all that they have learned. They should behave well at all times and never be a burden to the society. They should constantly strive to be a virtuous child who is always obedient to Allah's commandments. They should pray for their parents with good intentions and supplication. They should always try to make their parents happy and never hurt their feelings, especially in their old age. If their children are far away from home, they should never forget their parents who may be feeling lonely. They should call or write them often, visit them during vacation time, especially in festive seasons. A virtuous child will fulfill his obligations towards his parents as is prescribed by Islam. A child who does this will be rewarded with paradise in the hereafter and will enjoy a life of happiness and comfort in this world. Try to be a virtuous child, love your parents so that your life will be happy and comfort and you will have a prosperous life and you will be protected from the wrath of Allah. Thank you for hearing my speech with great patience. Wassalam. Thank you, brother. That was very touching. Next, Zarifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Insha'Allah, I want to speak about lessons of prayer. Prayer is the most important of the 5 basic duties of Islam. We come closer to Allah by performing it regularly, correctly, and with full awareness of its significance and meaning. At this stage, refresh our memory about the purpose of our creation and the need for performing duties. Allah has created us to worship Him. He says in the Quran, I have not created jinn and human beings for any other purpose except to worship me. So, whatever duty we carry out, we must bear in mind that we are doing it for Allah's sake. Only then can we expect to gain the desired benefits of the performance of prayer. Prayer brings men and women closer to Allah. It keeps human beings away from indecent, shameful, and forbidden activities. It is a training program designed to control evil desires and passions. It purifies the heart, develops the mind, and comforts the soul. It develops discipline and willpower. It is a proof of true equality, solidarity, and universal brotherhood. So, brothers and sisters, Insha'Allah, we will pray regularly. May Allah shower His blessings upon us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. MashaAllah, Zarifa. That was clean. So, she'll be giving a speech in Tamil. Assalamu alaikum. All praise be to Allah and peace and blessings upon our last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all those who follow the path of righteousness until the last day. Insha'Allah, today I am going to speak about the last sermon of Prophet Muhammad. This sermon was delivered on the 9th day of Dhul Hijjah in Arafah in Makkah. After praising and thanking Allah, the one true God, the Prophet began with the words, O people, lend me an 20 year, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore, listen carefully to what I am saying and take these words to those who could not be present today. O people, just as we regard this month, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one, so that no one may hurt you. Remember that you indeed meet your Lord, and they will indeed reckon your deeds. Allah has forbidden you to take usury.
Therefore, all interests, obligations shall henceforth be waived. Every right arising out of homicide in pre-Islamic days is henceforth waived. O people, listen to my earnest, worship Allah, say your 5 daily prayers, fast during month of Ramadan, and give wealth in zakat. Perform Hajj if you can afford to. Beware of Shaitan for the safety of your religion. He has lost all hope of that he will be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. O Prophet, it's true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. Remember that you have taken them your wives only under Allah's trust and with His permission. If they abide your right, then to them belongs to be fed and clothed in kindness. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and commutual helpers. O people, no prophet will come after me, and no new faith will be born. Listen well, therefore, O people, and understand verse which I convey to you. I leave behind me 2 things, the Quran and my Sunnah. If you follow this, you will never go astray. All those who listen to me shall pass on my words to others, and those to others again. As a part of the sermon, the Prophet recited them a revelation from Allah that he had just received, Surah 5, Ayah 3. Toward the end of the sermon, the Prophet asked, O people, have you faithfully delivered unto you my message? A powerful murmur of person, Oh yes, arose from thousands of pilgrims, and the rebelled words, Allahumma na'am, rolled like a thunder throughout the valley. The Prophet raised his forefinger and said, Be my witness, O Allah, that I have conveyed the message to your people. So, brothers and sisters, may Allah forgive our sins and enter us in Jannatul Firdaus. Ameen. Assalamu alaikum. Thanks a lot, Fatima. Next, Lord Fatima. Next, Sheikh Imdad. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். கலீலுல்லாஹ் என்று பெயர் பெற்ற நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை பற்றி சிறிது கூற விரும்புகிறேன். இப்ராஹிம் நபி சிலைகளை செய்து அவற்றை வணங்கி வரும் ஆஜர் என்பவருக்கு மானா பிறந்தார். அல்லாஹ் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமை நபியாக்கியது முதலில் தந்திரம் சென்று சிலை வாங்குவதை விட்டு விடுங்கள், அல்லாஹ் மட்டுமே மனங்கள் என்று கூறினார்கள். ஆஜர், இங்கேருந்து சென்றுவிடு, நீ இவ்வாறு எனக்கு அறிவு சொல்வதை நிறுத்தவிட்டால் நான் உன்னை கல்லால் அடித்து கொன்றிடுவேன் என்று கூறினார்கள். தன்னுடைய தந்தை மிரட்டிய போதும் இப்ராஹிம் நபி தன்னுடைய மார்க்கத்தில் உறுதியுடன் இருந்தார்கள். பின்னர் சிலையை வணங்கும் மக்களிடம் சென்று, இது ஏன் வணங்குகிறீர்கள்? நன்மையோ தீமையோ செய்தாச்சும் செய்கின்றதா என்று கேட்டார்கள். அந்த மக்கள், ஒரு முன்னோர்கள் இவ்வாறு செய்தார்கள், இதேபோல் நாங்களும் செய்கின்றோம் என்று கூறினார்கள். இப்ராஹிம் நபி, வானத்தின் பூமியை படித்தானே, அவன்தான் உங்கள் இறைவன், இவர் அல்ல என்று இப்ராஹிம் நபி எடுத்து சொன்னார்கள். அதே மக்கள் கேட்கவில்லை. இச்சிலையில் எந்த உதயம் செய்ய என்பதை தெரிவிக்க இப்ராஹிம் நபி மக்கள் எல்லாரும் போது அவற்றை சிறி செல்லாம் உடைத்துவிட்டு ஒரே ஒரு பெரிய சிலையை மட்டும் உடைக்கப்பட்டார்கள். மக்கள் வந்து பார்த்ததும் இப்ராஹிம் நபியை கூப்பிட்டு, நீதான் அந்த சிலை உடைத்தீரா என்று கேட்டார்கள். இப்ராஹிம் நபி, பெரிய சிலை தான் உடைத்திக்கும், அது பேசினால் அதில் மேல் கேளுங்கள் என்று கூறினார்கள். மக்கள் பல்கூற தெரியாமல் விழித்தனர். பின்னர் அதான் பேசாத என்பது நமக்கு தெரியாதா என்று கேட்டார்கள். நன்மை தீமை செய்யாத, இது ஏன் வணங்குகிறீர்கள் என்று இப்ராஹிம் நபி கேட்டார்கள். இதனால் ஆத்திர மக்கள் இப்ராஹிம் நபியை நெருப்பு கொண்டு போட்டனர். அந்த சமயத்தில் கூடும் அல்லாஹ் என்னை எப்படியும் பாதுகாப்பான் என்ற உறுதியுடன் இருந்தார்கள். பின்னர் நெருப்பை இப்ராஹிம் நபிக்கு குளிச்சாம் சோமன் கொடுதாமாயிரு என்று அல்லாஹ் நெருப்பு கட்டளையிட்டு இப்ராஹிம் நபியை பாதுகாத்தான். அல்லாஹ் இப்ராஹிம் நபியை பல வழியில் சோதித்தான். அனைத்தும் இப்ராஹிம் நபியை விட்டு பெற்றார்கள். நாமும் வாழ்விலிருந்து படிப்பினை பெற்று வெற்றி பெறுவோமா என கூறி கண்டு உரிய முடிக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ علامة 40 حديثا بعث الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافيا وشهيدا.
நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நயன்றுண்டார்கள். என் உம்மத்தினரில் யாரென்று ஒருவர் 40 ஹதீஸை மரணம் செய்து வருத்தாய் அவரை கியாமத் நாளை அல்லாஹ்வால் அல்மலா எழுப்புவான். அப்பொழுது அவருக்காக வேண்டிய ஷஃபாத் செய்த நானும் சாதி சொல்ல நானும் இருக்கின்றேன். கால நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன் கான ஆகிரு கலாமிஹி லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் தார ஜன்னா. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நயன்றுண்டார்கள். எவருடைய கடைசி வார்த்தை லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் இருக்கின்றமோ அவர் சொர்க்கம் போகுவார். கால நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல் கித்பு யாகுல் ஈமான். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நயன்றுண்டார்கள். பொய் ஈமானை தின்றுவிடும். கால நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஸ்ஸலாத்து மிஃப்தாஹ் ஜன்னா. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நயன்றுண்டார்கள். தொழுகையின் சொர்க்கத்தில் சாவியாகும். கால நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தலபுல் இல்மி ஃபரீலத்துன் அலா குல்லி முஸ்லிமத்தின் வ முஸ்லிமா. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நயன்றுண்டார்கள். இஸ்லாமிய மார்க்க கல்வி கற்றுக்கொள்வது முஸ்லிமான ஆண் பெண் அனைவருக்கும் கட்டாய கடமையாகும். கால நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஃலலுல் இபாதத்தி திலாவத்துல் குர்ஆன். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நயன்றுண்டார்கள். வணக்கத்து சிறந்தது குர்ஆனில் புரிந்து ஓதுவன். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்லாஹும்ம ஸல்லி ஸலாத்தன் காமிலத்தன் வ ஸல்லிம் ஸலாமன் தாமன் அலா சய்யிதினா முஹம்மதில் லதி தனாலு பிஹி கது வ தன்ஃபஜு பிஹி குராபு வ துகலாபி அவாஜி வ தனாலு பிஹி ராயிபு வ அஸ்லம் அவாத்திமி வ உஸ்தஸ்கல் அமாமு பி வஜில் கரீம் வ அலா அலி வ ஸஹபி ஃபீ குல்லி லமத்தின் வ நஃபஸின் பி அததி குல்லி மாலும் இல்லகத் யா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Allahu Akbar, very good. Now I request Idris Mama to present the gifts to these children. ப்ரோக்ராம் அடுத்தது வந்து குரூப் சாங். 3 குழந்தைகள் இந்த பாடலை பாடுகிறார்கள். முவாஹித், ஃபாரிஸ், சாமு மீரான். Assalamualaikum. Eid Mubarak. Say He's Allah the only one. Say He's Allah the only one. We all need Him and He needs no one. We all need Him and He needs no one. He has no parents, no daughter, no son. He has no parents,
So this prize, I request Brother Nurul Amin to give these gifts to these young children. Next song. Next group song. The contestants are Sultana Rusta, Sarah Rasifa, Rushafa, Fatima Shireen, Umayya, Sayyid Miran, and Zakin Ahmed. Please come for the stage, please. My name is Zakin Ahmed, son of Mr. Abdul Kader. My name is Sayyid Miran, son of Mr. Naina Marikar. My name is Sumaya, daughter of Mr. Khidr Muhammad. My name is Fatima Serin, daughter of Mr. M.T. Pauls. My name is Risafa, daughter of Mr. Wise. My name is Mustafa, daughter of Mr. Abdul Aziz. Children, we are running short of time, so I cannot give you a chance now. So maybe inshallah in the next program we'll give you more time, okay? So Assalamu alaikum to everybody. Say salam. Assalamu alaikum. MashaAllah. Now I request our past president, Brother Wau Kader Sahib Hajiar, to give these gifts to these young children. Now we have question answer. Contestants are Saud Hamid Naim, Tawfiq Musa. Assalamu alaikum நண்பா. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் நண்பா. நண்பா நீ யார்? நான் ஒரு மோமேன். அப்படியானா நீ எத்தனை விஷயங்கள் கொண்டு ஈமான் கொண்டாய்? 6 விஷயங்கள் ஈமான் கொண்டேன். என்னென்ன? ஆமன்து பில்லாஹி வ மலாயிகத்திஹி வ குதுபிஹி வ ரசூலிஹி வல் யௌமில் ஆஹிரி வல் கத்ரி ஹைரிஹி வ ஷர்ரிஹி வ மினல்லாஹி தஆலா. நம்ம மார்க்கத்தின் கடமைகள் எத்தனை? 5. அவை என்னென்ன? 1வது கலிமா, 2வது தொழுகை, 3வது ஜகாத், 4வது நோன்பு, 5வது ஹஜ். நம்ம நபியின் பேர் என்ன? முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நம்ம நபியின் தாயார் பேர் என்ன? ஆமினா உம்மா. நம்ம நபியின் தந்தையார் பேர் என்ன? அப்துல்லா. நம்ம மார்க்கத்தின் தந்தையார்? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம். ரப்பனா ஆதினா
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. May I now request gift wait பண்றீங்களா? சார் பேச முடியுங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபாரூக் அலி சாரோட இந்த பிரைஸ் கொடுக்கறதுக்காக நான் அவங்கள மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ஜனாப் ஃபாரூக் அலி அவர்கள் காயப்படத்திலிருந்து வந்து நமக்கு எல்லாம் இந்த நோன்பு நேரத்தில் அருமையான பயானத்தை பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த சங்கத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். The next program will be group song. இது வந்து 3 பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க. முதலாவதாக அப்துல் ரஹ்மான் சாதிக், சுல்தான் ஜமாலுதீன், ஆயிஷா குல்தும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். முஹம்மத் இஸ் ஹபீபுல்லாஹ், முஹம்மத் இஸ் ரசூலுல்லாஹ், முஹம்மத் இஸ் our guide of life, முஹம்மத் இஸ் our guide of life, முஹம்மத் இஸ் ஹபீபுல்லாஹ், முஹம்மத் இஸ் ரசூலுல்லாh, முஹம்மத் இஸ் our guide of life, முஹம்மத் இஸ் our guide of life. His father name is Abdullah, his mother name is Amina. He was born in Makkah, he learned to worship one Allah. His father name is Abdullah, his mother name is Amina. He was born in Makkah, he learned to worship one Allah. They are the prophets of Allah, they are the prophets of Allah. Muhammad is our guide of life, Muhammad is Habibullah, Muhammad is Rasulullah, Muhammad is our guide of life, Muhammad is our guide of life. Adam is Shafiullah, Nuh is Nabiullah, Musa is Kalimullah, Isa is Ruhullah. Adam is Shafiullah, Nuh is Nabiullah, Musa is Kalimullah, Isa is Ruhullah. They are the prophets of Allah, they are the prophets of Allah. Muhammad is our guide of life, Muhammad is Habibullah, Muhammad is Rasulullah, Muhammad is our guide of life, Muhammad is our guide of life. Allah sent many prophets, Muhammad is his last prophet. Allah gave him Holy Quran, Holy Quran is our guide of life. Allah sent many prophets, Muhammad is his last prophet. Allah gave him Holy Quran, Holy Quran is our guide of life. Rahmatul lil alamin, rahmatul lil ashiqin, Sayyidul mursalin. Muhammad is our guide of life, Muhammad is Habibullah, Muhammad is Rasulullah, Muhammad is our guide of life, Muhammad is our guide of life. Assalamu alaikum. மாஷா அல்லாஹ். இந்த பிரைஸை நசீமுதீன் அவர்களை கொடுக்க சொல்லி நான் வேண்டிக்கிறேன். தயவுசெய்து வந்து இந்த பிரைஸ் இந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க. அவர்களும் நம்மளுடைய அசோசியேஷனுடைய பாஸ்ட் பிரசிடென்ட், ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அவர் அசோசியேஷன். தேங்க்யூ வெரி மச். சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல கடைசியாக சோலோ சாங் அதுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. தனியா பாடுற இந்த பாட்டு அவர் மட்டும், சையத் அஹ்மத். Assalamu alaikum. Ya Allah
காக்கும் நல்லவனான் என்னை வளர்ப்பாய் வல்லவனே நன்மை மிகவும் செய்கின்றாய் நன்றி உனக்கு சொல்கின்றோம் அல்லாஹ் அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் அன்பம் மரணம் தா அல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் யா அல்லாஹ் யா ரஹ்மான் யா ரஹீம் ஹாங்காங் நகர ஐயம் மேலும் வளர இறங்குகிறோம் ஹாங்காங் நகர ஐயம் மேலும் வளர வாழ்த்துகிறோம் யா அல்லாஹ் யா ரஹ்மான் யா ரஹீம் உங்களுடைய கண்களிலிருந்து ஆனந்த கண்ணீரை வரவழைத்து விட்டார் இந்த அன்புக்குரிய குழந்தை. அவருக்கு நம்மளுடைய பாராட்டுதல்கள். அவருக்கு இப்பொழுது பிரைஸ் கொடுக்கிறதுக்கு யாரு முன்னுக்கு வர்றா? ஓகே, இவ்வளவு சின்ன குழந்தைக்கு நம்ம மாதிரி ஒரு வாலிபர் தான் கொடுக்கணும். அதனால இந்த அசோசியேஷனுடைய முன்னாள் செக்ரட்டரியாக இருந்து திறம்பட பணியாற்றிய எனது அன்பிற்குரிய நண்பர் மீரா சாஹிப் அவர்களை அழைத்து இந்த பிரைஸை கொடுக்கிறதுக்கு நான் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். அதோட சேர்த்து நீங்க அவருக்கு ஏதாவது கைமுடன் கொடுக்கலாம். மாஷா அல்லாஹ், ரொம்ப அற்புதமான பாருங்க. எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இத்துடன் குழந்தைகளுடைய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நிறைவாகிவிட்டது. இந்த குழந்தைகளுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து நாங்க எந்த விதமான பிராக்டிஸோ ட்ரைனிங்கோ கொடுக்கல. ஆர்கனைசர்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க உமாமார்களும் அவர்களை சேர்ந்தவர்களும் கொடுத்த ட்ரைனிங். ஆகவே அவர்களுக்கும் நம்முடைய பாராட்டுதல்கள் சேரும். Okay, next program will be a little bit of fun. ரொம்ப பிள்ளைகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ சில சீரியஸ் ஆக்டிங்கை பார்க்கறதுக்கு இருக்கிறோம். ஒரு சின்ன ஒரு டிராமா. இந்த டிராமாவை பத்தி யங் இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளப்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்றதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த குரூப்பில் உள்ள மெம்பர்கள் இந்த டிராமாவை நடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா எல்லாரும் இருந்துக்குங்க. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு, அல்லாஹ் ஒருவனே துணை நமக்கு, துணை நமக்கு. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு, அல்லாஹ் ஒருவனே துணை நமக்கு, துணை நமக்கு. ஆற்றல் எல்லாம் கொண்டவனாம் அன்பு அருள்முறை எங்கும் பொழிபவனாம். ஆற்றல் எல்லாம் கொண்டவனாம் அன்பு அருள்முறை எங்கும் பொழிபவனாம். மாற்றும் எல்லாம் செய்பவனாம் நல்ல மாண்புகள் காத்து நிற்பவனாம். காற்றும் மழையும் கதிரவனும், காற்றும் மழையும் கதிரவனும்
ஆற்றும் பணிகள் எல்லாம் அவன் செய்யலாம். அந்த வல்லோன் இறைவனை நாம் வணங்கிடுவோம். அந்த வல்லோன் இறைவனை நாம் வணங்கிடுவோம். அவன் வான்மறை வழி உணர்ந்து வாழ்த்திடுவோம். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. பார்க்கும் பாவை அவனாகும். அந்த பார்வைக்கு ஒளியும் அவனாகும். தீர்ப்பு நாளின் பலியாகும். அவன் தீர்ப்பே நமக்கு கதியாகும். கேட்கும் கடமை நம்மிடத்தில். கேட்கும் கடமை நம்மிடத்தில். கொடுக்கும் உரிமையோ அவனிடத்தில். அந்த தூயோன் ரஹ்மானை தொழுதிடுவோம். அருள் திருக்குர்ஆன் வழியில் நடந்திடுவோம். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. அல்லாஹ் ஒருவனே துணை நமக்கு. துணை நமக்கு. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இப்படியே 5 10 சேர்த்தா ரொம்ப பள்ளி கட்ட வேலை ஆரம்பிக்கிறது. ஆசுல பாட்டி யாருன்னு பார்த்து முதல்ல நம்ம வசூல ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான். ஆச்சாரத்தை பார்க்கலாம். இது ஆச்சாரம் அந்த மனுஷன் மகனையா அவர்கிட்ட காசுல இருக்குல்ல அடுத்த நாள் வந்துடுறியா? அப்படி இல்லப்பா, அவர் ரொம்ப மாறிட்டார். போன வாரம் கூட கடைவீதியில் அவரை பார்த்தேன். அவர் அங்க உள்ள ஏழைகளுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்தார் தெரியுமா? வீரப்பணம் போலீஸ் பிடிச்சிட்டான்னு சொல்லு, நான் நம்புறேன். ஆனா எப்படியா நம்ப முடியும்? 1 ரூபாய 10 பைசாவா நாள் முழுவதும் சம்பளம் ஜக்காத்து கொடுப்பாரு. என்ன நோம்பு மாசம் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் பாரு. அப்படி இல்லப்பா, நீ நம்ப மாட்டேன். அவரு எவ்வளவு பெரிய பணக்கார மனுஷன், எத்தனை மில்லு, பெரிய பண்ணை, சர்வசாதாரணப்பா. நம்மள மாதிரி அட்டார கட்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் கஷ்டம் புரியுதா? சரி சரி, அங்க போகணும்னு சொல்ற அப்படிதானே? போவோம் ஹாஜர் வீட்டுக்கு. நம்ம நேரம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போவோம் முதல்ல. ஹலோ, எந்த பையன் செல்போன் பண்றான்? ஹலோ, யார் பேசுறா? இது எஸ்டேட் மேனேஜரா? சொல்லியா? ஒருத்தர்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்களா? ஏயா சம்பளத்தை கூட்டி கேட்டா 5 காசு தரான்னு சொல்லியா? நீ என்ன செய்வியோ எது செய்வியோ அவங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரைக்கர் வாபஸ் பண்ணணும், புரியுதா? இது உன் சம்பளத்தையும் எடுத்துருமா? உனக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதே பெருசு. வா ஐயா, யோ இனிமே போன் பண்றதா இருந்தா வீட்டுக்கு பண்ணியா, செல்லு போனுக்கு பண்ணா பில்லு யாரு அப்பா கட்டுவான். படிச்ச பசங்களே இப்படிதான். யோ பிய ஏன் ரேட்டு பார்த்து பார்த்தியா? நீங்க கொடுக்குற சம்பளத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிடவே முடியல. இதுல எங்க வாட்சி வாங்குறது? மணிக்குள்ள போய் தான் மணி பார்க்கணும். என்னையா முழுங்குற? வாட்சி இல்லைங்க, அதனால தான் லேட் ஆயிடுச்சு. வாட்சி எழுத மட்டும் சீக்கிரமா வந்துருவியோ? சரியா அந்த 1ஆம் தேதி மட்டும் சீக்கிரமா வந்துருங்க.
வேலை பார்க்கறதே அந்த 1ஆம் தேதிக்கு தான். மாசத்துக்கு 30 நாள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதை பாதியா கட் பண்ணி 15 நாள் ஒரு மாசம் வந்து எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். லண்டன்ல அப்படித்தான் வாரத்துக்கு ஒரு முறை சம்பளமா. நம்ம நாட்டுல தான் எல்லாமே ஸ்லோ. லண்டன்ல எல்லாரும் ஒழுங்கா வேலைக்கு வருவான், வேலையும் ஒழுங்கா செய்வான். ஒன்ன மாதிரி ஓப்பி எடுக்க மாட்டாங்க. என்ன பார்த்தா ஓப்பி எடுக்கிற சொல்றீங்க? எம்ஏ படிச்சுட்டு சும்மா இருந்தேன். ஆஜியாருக்கு பிஏ வேலை தேவைன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தா உங்க வீட்டு சமையல் வேலை, துணி துவைக்கிற வேலை, இதுதான் பிஏ பார்க்கிற வேலையா? பெருசா பேப்பர்ல விளம்பரம் வேலை. ஆஜியாருக்கு பிஏ வேலை தேவை எப்படி சொன்னா அசிங்கம். எது அசிங்கம்? பிஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்னால பார்க்க முடியாத வேலைக்கு ஆள் அவ்வளவுதான். படிச்சுக்கிற படிப்புக்கு இந்த வேலையை ரொம்ப பெருசையா? உங்களுக்கு தெரியுமா, நான் அம்மாவுக்கு பிஏ ஆகிட்டது. என்ன நேரம் சரியில்லை. அதிகமா பேசாதீங்க. மாசம் பாதி ஆகும் போது உன் சம்பளமும் பாதி ஆகிடும். ஜாக்கிரதை. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. அடடா வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க இருங்க. ஊர் நிர்வாகிலாம் வந்துருக்கீங்க. என்ன சாப்பிடுங்க? ஏதாவது சுடு தண்ணீர் தட்டுமா? நிறைய பச்சை தண்ணி குடிச்சுதான் வரோம். சரி, அப்படின்னா என்ன விசேஷம்? ஒன்றும் இல்லை ஆஜியா, நம்ம ஊர்ல உள்ள பள்ளி ரொம்ப இடிஞ்சு விழுந்து தருவாயில இருக்கு. அதை புதுப்பிக்கலாம்னு ஊர்ல முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு நீங்க தான். ஆமா ஆமா, ரொம்ப அவசியம் தான். ஆனா அதுக்கு ரொம்ப பணம் தேவைப்படுது. நம்ம ஊர்ல உள்ளவங்கலாம் முன்னாடி காட்சிங்க, அவங்கள நம்பி இந்த காரியத்தை இறங்க முடியாது. அதனால இந்த ஊர்ல உள்ள பணக்காரங்களை முதல்ல பார்க்கலாம்னு வந்திருக்கோம். நீங்க ஏதாவது என்ன அப்படி சொல்லி போட்டீங்க? நம்ம ஊர் மாறிட்டா நம்ம சொல்லி பார்க்கணும். அடுத்த ஊருக்காரனா வந்து பார்ப்போம். சரி, இதுக்கு எவ்வளோ பணம் சொல்லுங்க? இப்போ இருக்கிற விலைவாசியில 1 லட்சம் ரூபா தேவைப்படும். ஆமா ஆமா, கண்டிப்பா தேவைப்படும். சரி, இப்போ இது எப்படி கட்ட போறீங்க? என்ன தேவைப்படுவீங்க? ஏதாவது ஜல்லி 2 லாரி, சிமெண்ட் 500 மூட்டை, கம்பி. அதிகமாக தான் இருக்குது. இதெல்லாம் வெளியில வாங்குறதா இருந்தா வேலை கொஞ்சம் அதிகமா சொல்லுவாங்க. எல்லாமே நம்ம கடையிலே வாங்கிடலாம். ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஜியா, இவ்வளவு பெரிய உதவி செய்வீங்கன்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல. இந்த என்னங்க, நம்ம ஊருக்கு இது கூட செய்யறாங்க. எப்படிங்க இதெல்லாம் மற்ற கடையில வாங்குறத விட நம்ம கடையில என்ன சீப்பா முடியும். அதனால காசை கொடுத்து நம்ம கடையிலே வாங்கிக்கலாம். நாங்க வந்திருக்கிறது பள்ளி வசூலுக்கா, எந்த கடையில ஜாமான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற காரியம். ஆஜியா, அதெல்லாம் நம்ம கடையிலே வாங்கிடலாம். காசு கொடுத்து அது சொல்லு. ஆனா அதுக்கு ரொம்ப பணம் தேவைப்படுது. அதை இன்னும் நாங்க வசூலிக்க ஆரம்பிக்கல. இருக்கிற பணத்தை வச்சு நாங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நீங்க வசூலிக்காம விடுவீங்களா? நீங்க 2 பேரும் வசூலிச்சா விளக்கணும் அப்படிங்கிறீங்களா? 1 லட்சம் 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வசூலிக்கலாம். 5-10 வழியை காணும். இதுல கோடியா? தெருக்கோடியில தான் போய் நிக்கணும். டீயா காஃபியா? நீங்க காலையில வந்து டையெல்லாம் கட்டிட்டு ஆபீசர் மாதிரி வர்றேன். நான் நினைச்சேன். ரொம்ப முக்கியம். பிஏனா சமைக்க கூடாதா? அப்படி சமைச்சா எடுபடியா?
எல்லா வீட்லயும் அவங்க கொண்டாடி தான் சமைக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க எல்லாம் எடுபடியா அப்படி சொல்லி பாருங்க, ஒரு ஆளுக்கும் சாப்பாடு கிடைக்காதுல்ல. அது புரியலன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியாதா என்ன கையில நோட்டு கூட வந்தா வசூலிக்காரு. நான் என்ன சொல்றேன்டா, என் கடையில இருந்து ஜாமான் ரொம்ப பெருமான இருக்கு. ஸ்ட்ராங் கடைக்கு போனோமா? அஜயா பிஸ்மில்லான்னு ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு. சரி, இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிதான் நான் சொல்லணும். இப்போ பணம் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும். சரி, அப்போ நீங்க வீடு நேரம் வந்துருக்கீங்க, எட்டாலும் முடிஞ்ச உதவி செய்து அனுப்பினாதான் எனக்கு மரியாதை. அப்பதான் ஊருக்கு 4 பேர் எனக்கு மதிப்பா. என்ன சொல்றீங்க? சரி, அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி தான் நான் சொல்லணும். ஏன்னா ஏதோ கௌரவ பிரச்சனை இல்லையா? ஒரு 5 ரூபா வச்சிருக்கேன். என்னடா மரியாதை குறையுது? அதனாலதான் ஒன்னும் கோழியை வித்துட்டிக்கிறான். இந்த 5 ரூபா ரொம்ப பேசாதீங்க. பணம் வேணும்னா அழகா கேட்டு வாங்க. ஐயா கிட்ட நிறைய பிளாக் மணி இருக்கு. நீ பார்த்தா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல சொல்லிடுவ போலீங்க. போட்டு கிட்ட விட்டுறாத, ஐயாவா அள்ளிக்கிட்டு போயிடுவானுவா. நீங்க சும்மா இருங்க, எங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயா பார்த்தா முதல் டொனேஷன் கொடுத்துருக்காரு. கடைசியில் வாங்கிட்டு போங்க, இல்ல அதையும் புடிக்கிட போறாரு.